Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Güngünden programması bugün de herkesinizi selamlar. Stüdyada işlerim ben Alena Terzi. Misafirimiz Şansora stüdyamızda bulunur. Hem isterim söyleme, hem teklif etme. Yani bugünkü günü de bizimle birlikte geçirersiniz. Çok önemli hem meraklı programımız olacak. Bir iki kapama ayrılırız. Stüdyamıza döndüğünden ben tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirimizle. Kalın bizimle. Saygılı seyirciler, meraklı hem önemli programımız olacak söyledim de isterim söyleme. Hani herkesiniz siz bilirsiniz hani Moldova devletinde nişanlandı. Geçen hafta büyük bir yoğurdu. İkinci dünya cinginde yenseyiş günü bakıldı genişten Moldova devletinde Gagauzya'da. Hem Gagauzya'da bildirildi hani bu yıl yenseyişin 80. yıl dönümüne adayırlar. Bu sebepten daha genişten biraz bakıldı yoğurdu. Hem isterim söyleme. Yani bugün stüdyamızda bulunur bir insan anısının diaduları hem anasının hem babasının tarafından payıldılar 2. Dünya Cengi'nde. Hem yıllar boyunca bu adam topladı materyalları ki çıkarma bir kağıt, bir dokumental olarak bir kağıt. Nerede anladır? Değil sadece kendi ailesinin istoryalarına ama başkalarının istoryalarına da isterim tanıştırayım. Bugün sizi bizim misafir olarak stüdyamızda bulunur. Volkaneşka Sabah'ın aktivisti, Nasat azası Vadim Şinik. Vadim Nikolaevich, zaman hayır olsun. Hoş geldiniz stüdyamıza. Zaman hayır olsun. Bana tayin olacak laf etme Rusça dilinde. Onun için ben... Ama Gagauzca anlarsınız, ben size serbest Gagauzca varınca sorularımı koyayım. Vadim Nikolaevich, biz biliriz, vardır başka yıllarda gösterdik, vardır aldığınız pay bizim programlarımızda. Hani sizin ailenizde bu tema gerçekten size deyin çok yakın. Çünkü hem ananızın tarafından diyadınız, hem babanızın tarafından diyadınız pay aldı 2. Dünya Cengi'nde. Anladın bu historiyalar için. Да, doğru. В нашей семье, бессмертный полк нашей семьи, так скажем. Вот я покажу. Шиник Дмитрий Викторович, это получается отец мамы. Бербек Евгений Спиридонович, отец папы. Дальше. Дядя. Дядя Недов Петр Петрович и 2 дедушкиных брата. Шиник Георгий и Шиник Дмитрий Константин. Bu Nedov hangi taraftan? Şiniklerin tarafından, bebeklerin Да, tarafından? o Шиник tarafından bizim. Çıkar ölen Şiniklerin tarafından 4 kişi pay alacaktı. Да. Первый раз бессмертный полк «Волконешток» прошел в 2007 году. Тогда на тот момент было 23 ветерана войны, которых мы знали. И вот, в принципе, тогда мне пришла идея о том, что было бы неплохо собрать историю и действительно узнать, сколько ветеранов войны было в городе. O zaman mı seçtiniz karar araştırma derinden bu insanların adlarını? Да. С тех пор я начал активный поиск. Уже в 2009 году с помощью депутата парламента Федора Никодимовича Гагауза мы изготовили тогда 5 плит и увековечили 123 ветерана войны. То есть за 2 года я нашел из 23 еще 100 человек. Nerede buldunuz bu adları? Arşivler açıktılar mı o zamanki vakitler? Да, они и сейчас открыты, сейчас просто сложнее в поисках. Есть другие программы, которые помогают открывать. Но есть 3-4 сайта архивных, получается, российских сайтов, которые открыты, и там довольно-таки есть вся информация о ветеранах войны. И мы потихонечку я начал увековечивать. На 74-й годовщину мы открыли 5 плит, потом с тех пор я начал собирать материал для своей книги. И поэтому как бы пришла идея в голову так, что было бы неплохо увековечить, чтобы это было как документальное подспорье для учителей истории,
для музея и для любого жителя Волконежска. Билерис ани бүгүнкү күн бу мемориалда булунан плиталардын сайысы тааз эделенди. Siz ta birkaç insanın adını bulup onu plitalara koydunuz da diktiniz bu memorialın yönüne. Diyelim YÖTE'ye doğru bu tabliçkalar YÖTE'ye doğru da doldular. Ne soyu aradınız hem kaç kişi daha eklendi bu yıl bu memoriala? Да, doğru söylesiniz. У нас было 5 плит, 123 ветерана войны. Bugünkü yıla kadar. До этого года. Получается, за 6 лет поиска мы нашли еще 143. И на сегодняшний день уже у нас 10 плит и 266 ветеранов войны. Причем туда вошли и те, которые погибли при освобождении нашего района, в первые дни войны, то есть там и пограничники, там, которые в 41-м погибли. Vadim Nikolaevич, ben onları alayım, göstereyim. Da. Bunlar kara beyaz ama isterim söylemeye hani plitalarda kara. Kara, Plitalar kara, orada beyaz renklerle yazılı. Bizim seyirciler görsünler hani bu plitalar var. Onları siz bu yıl yaptınız, da diktiniz onları memoriala. Görüyoruz hani birkaç daha yeni eklenmiş. Hepsi, Vadim Nikolaevич, hepsi bu plitalarda o adlar, angıları sadece Volkaneş'te mi yaşardılar? Olsa bütün Volkaneş dolayında hem dolay köylerde adam çünkü Volkaneş dolayına girmeyen şimdiki zamanda köyler onlar da o zaman paylardılar. Да, Bu zavoda diyelim var orada birkaç köy angıları büyük germerlerde. Орда, туда вошли даже, получается, все жители Волконежского района. И по просьбам уже, получается, детей и правнуков мы включили туда и есть около 15-20 ветеранов войны, которые люди всю жизнь прожили в Волконежсках, родились, внуки, правнуки уже, то есть корни уже в Волконежсках. И мы решили, будет правильно, чтобы увековечить и их отцов в этом деле. И как бы сейчас есть идея, чтобы со всех могилок, которые за рубежом ветераны, чтобы принесли земли, чтобы мы их отпели, и тем самым, получается, он когда придет на памятник, чтобы он точно знал, что частичка его дедушки лежит здесь. Vadim Nikolaevич, siz söylediğiniz magili de benim aklıma geldi. Böyle bir informasya bilmiyorum. Aslıysa siz şimdi söyleyeceğiniz bize aslı hani bu yıl bulunmuş bir yer nerede gömülü Volkaneş'in dolayında ne söylese bir köyde nerede gömülü Cenk'te paylanan insanlar. Nerede bu yer bulunur? Hem aslı var mı aslısı? Kaç kişi buldunuz? Да, здорово. Этот памятник находится напротив школы в село Суворово. Сейчас он Александр Юнкузов, то есть рядом с нами. И об этом бое мне рассказал наш хороший друг и товарищ Алексей. Он живет на Украине, по понятным причинам не буду озвучивать его фамилию. Но у нас очень тесная, добрая с ним связь. Он собирает всю информацию о полке, освобождавшем юг. Это был 3-й гвардейский мотострелковый полк. Кстати, здесь вот есть, я подготовил специально фотографии. Вот это, получается, освободители нашего района. Вот они. Onlar da bizim seyirciler görsünler. Да o verdi size informasyon. Нет, он не дал информацию, он дал мне список погибших при нашем, ну, как бы, при освобождении нашего района. Я начал искать в архивах, обнаружил, что действительно был бой при освобождении Волконеж 27-28 августа. Был бой на мосту в Джужелештах, и там были тяжело ранены 6 наших освободителя. Так как госпиталь находился в Болграде, их везли тяжело ранеными в Болград. Получается, ну, если географически, как ехать с Атулии в Суворово, там есть с правой стороны парк. То есть первое захоронение было там. 6 человек умерли от ран, то есть не доехав до госпиталя. Bu yer belli mi bir nerede bulunur bu yer? Nişanlı mı hani bu yerde ne bileyim bir taş mı, kuşa mı var mı? Я нашел фотографию, я вам потом предоставлю. Именно как в первозданном виде было захоронение. Потом
было принято решение, чтобы их перезахоронили под памятник. И получается под памятником сейчас 9 воинов, их собрали как бы вместе. Я нашел все имена, даже двух из них нашел фотографии. Один из них Туляк. Мы сейчас обратились в диаспоре нашей, и чтобы нашли родственников, и хотя бы видеосвязь сделать, показать, что вот на этой земле погиб ваш Onlar da belki mağarardılar şimdiye kadar da belki bilmezdiler nerede gömülü. Без Арыси, Гестермяса или что, без этого. Я также уже обратился в этот сельский совет села, сделал список и попросил, Алексей Петрович сказал, что поможет нам. И мы, как бы, есть идея увековечить память братской могилы. И кроме этого, я составил список ветеранов, солдат, героев села, и сделать опять общую мемориальную доску села. То есть там около 100 человек, получается, ветеранов, героев. И сделать как бы 2 рядышком плиты. Братская могила плюс ветеранов села. Я думаю, что это нужно для самих жителей, и нам это очень важно, потому что в любом случае молодежь должна знать своих героев. Vadim Nikolaevich, döneriz geri sizin ailenize. İsterim anladasınız dyadılarınız için. Onlar döndüler geri cenikten. Siz tutarsınız mı onları aklınızda? Hem ne anladardılar bekim? Hem size de genelden mayın 9'u o ne soyubürü yordu? Hem neden başlayır bu yordu size de her yıl? У нас каждый год, уже 3-й год начало, как дедушки, начинаем с кладбища. Я стараюсь убрать своих детей. В этом году старшая в Кишиневе учится, взял младшую. Мы начали с возложения цветов дедушки Шинник Дмитрия Викторовича. Опять обязательно это ритуально уже фронтовые 100 грамм, кусок хлебушка. То есть у нас именно начинается любое 9 мая с посещения могилки. Потом дальше начинаются торжества. Size yine bu ayozlu bir gün değil mi? Да. Получается, если рассказать вкратце о дедушке, допустим, если про дедушку Шинника, он был пулеметчиком, он очень тяжело вспоминал о войне, но даже мама говорила, что они в семье даже не знали столько, сколько знаю я. Потому что мы с дедушкой часто любили рыбачить, и вот на рыбалке дедушка потихонечку как бы по частям раскрывался. Вот очень много информации именно в таких по куску сжатому. Kaç yaşından yaşadığım, kaç yaşındaydınız siz bu vakitler? Но дедушка умер до 2004 года. Кстати, умер от того, что у него был с времен войны осколок возле сердца. И вот он все это время прожил. И Билярдин bunu? Да, мы это знали, все, он знал. Он вообще не хотел трогать, потому что как бы, болит, и как бы он не это самое, не рисковал. И вот, кстати, не знаю, может, грешу, может это, но именно одна из причин его ухода, я так думаю, что излечение этого осколка. Как бы после этого, когда ему сделали операцию совсем на другой, было решено, чтобы, когда он нервничает, переживает, у него сердечный приступ, и чтобы осколок не проранил сердце. И ему извлекли этот осколок. И поэтому вот он в 2004 году... Siz kaç yaşındaydınız o zaman? Ой, получается, 40. Tutarsınız silah aklınızda. Ну да, очень хорошо получается. Мне было 30 лет, когда дедушка умер. Я очень прекрасно помню этот день тяжелый. И тогда, в принципе, вот впервые мне пришло в голову, как бы обида даже, досада, что при жизни дедушки я не записал видео, аудио, но тогда телефонов не было таких, как сейчас. И как бы это все пришло после. Если брать папиного дедушку, гвардии красноармейца Бербека Евгения Спиридовича, он был снайпером, дедушка он был добрым, о войне тоже он крайне неохотно говорил, тоже для него была как бы закрытая тема. Ну, я обо всем узнал тоже от папиного старшего брата Степана, который как бы более помнит и интересовался в то время этим.
O ne zaman geçindi bu diagnoz? Дедушки не стало в 91 году. Я тогда был еще совсем юношей. И тоже я учился в колледже в Кишиневе, и когда услышал, конечно, тоже тяжело это было. Ол çıkarılan işinik diagnozdan siz daha çok işittiniz, hem daha çok anlatmakları aklınızda kaldı. Да, потому что я же вам говорю, что у нас очень много схожего с дедушкой, мы часто были вместе, и в принципе каждое 9 мая мы с семьей сначала проводили в городе, потом ехали в Суворово, ну когда дедушка жил, это я то, что помню с детства. Потом, так как дедушки того не стало, мы уже все 9 мая начали проводить уже в городе. И даже дедушка успел своих внуков держать на руках. Тоже есть фотографии, которые памятные для нашей семьи. Şimdi isterim birazcık dönelim Kia'da. Kiat oldu sebep ona. Hani biz teklif edelim sizi bir stüdyamıza. Bu Kiat tam taze. Geçen hafta siz onu tipografiyadan aldınız. Пока мы помним, они живы. Bizim aklımızdayken onlar yaşayıcılar o kadar, ne kadar onlar bizim aklımızda olacaklar. Kağıdı gösteririz bizim seyredicilerimize. Anladınız ne kadar, kaç vakit işlediniz bu kağıtla, hem materyaller toplanılmış, nereden alındılar, arşivler mi, anlatmaklar mı, dokumentler mi, ne var burada bu kağıdın içinde? Эту книгу я писал 10 лет. 10 yıl. Потихонечку, помаленечку мы собирали информацию, очень много информации с архивов. Потом сюда вошли истории внуков, правнуков, потом те истории, которые я уже находил сам в процессе своей работы. То есть я максимально хотел увековечить, около 30 историй получилось ветеранов войны нашего района, которые рассказывают дети, рассказывают правнуки. И еще момент такой, что я в этой книге решил, вот если показать, я указываю штрих-коды на все мои видеоролики, на рассказы детей, внуков. То есть любой читатель может просто открыть штрих-код и увидеть видео. Bu kağıdın unikallığı. Hangi arşivlere danıştınız bulmadığını bu informasiyaları? Çünkü biz gördük, aynı kağıtta var pek çok dokumentler. Anılarını siz kopyalamışsınız da geçirmişsiniz burayı. Ну, есть три основных архива российских. Память народа, поиск народа, ОМД, один из них называется, и подвиг народа. Вот как бы три основных, в которых эта информация есть. Слава Богу, мне получилось, что как бы научился пользоваться правильно, потому что есть там моменты, которые не всем доступны. И как бы одна из идей моя, я, пользуясь случаем, хочу обратиться к властям нашего города, района, что я считаю, что нужно совместно сделать детей хотя бы поисковый клуб, кружок. И все, что я умею, я хочу передать это детям и совместно с детками заниматься в дальнейшем поиске. Потому что на самом деле поиск у нас очень богатая история был, конечно. И нам действительно есть над чем еще работать. Vadim Nikolaevich, siz için anladarken ben burada okudum bir kağıdın bir payında yazılı unutulmuş historiyalar 11 paraşütist için. Gagavuzların arasında paraşütçiler de mi varmışlar? Вот Дильбизин Тарафтан, это был знаменитая история. Они считали, что похоронен в Чешмекёях, на самом деле в Болгарийке. То есть они были направлены десантом, разведгруппа, и должны были их сбросить в Румынии. И летчик по ошибке перепутал водную гладь, и как бы высадились они на Тулийском озере, как бы на стороне Чешмекёй. И потом как бы есть уже данные такие, что и жители подтверждают, что кто-то из селян Чешмекёя сдал просто-напросто парашютистов.
Вот, и получается этот памятник на самом деле в Болгарике, не Болгарике, а Новосельском, возле Чешмекёй. Bu bilgiler dokumental tarafından bildirildi mi? Да. Dokumentlerde var bu. Есть этот бой, Монархия есть все это Цевчи. самое, да. И поэтому одна из историй, я решил, что она тесно связана с нашим районом. Bu kağıdın ikincisi olacak mı acaba? Var mı materyal ikinci kağıdı yapma? Çünkü burada çok at yok ama onlar ne kadar da gelmiş, kaç kişi siz burada yazdırırsınız? Ne kadar da gelmiş, onlar pek derinden yazdırılı bu atlar. Hem onların kahramanlığı diyelim. Там, получается, если мини-историй около 35 солдат, героев нашего района, а всего я увековечил 3018 человек, которые наш район как был в то время, так скажем. 10. payı da değil. Ну, orada göstereyim. Ne zaman var mı niyetinizde tabir kağıt çıkarma? Hani, Да, ben уже ettim yazma, участники Первой мировой Волконежского района. Вот, видите, 3116 человек. То есть о каждом из них можно и рассказы, и это вот то, что в базе я собрал, вот все они увековечены здесь. İnformasya var. На всех их можно найти информацию. И как бы одна из целей была военкомат, потому что они очень часто ко мне обращаются, к ним обращаются внуки, правнуки, они ничего не могут найти. Vadim Nikolaevich, benim programımız yaklaşırken de sonuna ben mutlaka lazım sorayım size tabir soruş. Çünkü o veteranlar anıları paylaşmışlar bu cenikte. Onların sayısı pek az. Bugünkü günde Moldova devletinde bütün dünyada yıllar geçirirler. Onlar aşağı yukarı sonra 90'dan 95, kimisi 100 yaşında. Ama ben isterim siz gösteresiniz hem anladasınız bir unikal iş için angısı var bizim masamızda bir 3 köşeli kağıt. Kim yazdı bu kağıdı? Hem ne yazılı bu kağıtta? Да, doğru. Это при поиске в архивных документах и в документах Совета ветеранов была Нина Михайловна Бакаянова, председатель Совета ветеранов на тот момент. O pay aldı mı çekti o insan? Нет, она дитя войны, прожила в Ленинграде. И она очень хорошо женщина помнила это все, она действительно прошла через это трудное время. И вот я среди документов обнаружил это письмо, и, кстати, символично, наверное, сам Бог мне сказал, чтобы его открыть. Здесь вот четко указано, что вскрыть 9 мая 2025 года. İnanılmaz. Вот. И здесь, в чем она уникальность, здесь, получается, ветераны 1990 года обращаются к нашему поколению. 35 yıldan sonra Да. И когда у нас была... veteranlar yazmışlar bir kağıt. Gelen yevlatlara angıları 35 yıldan sonra açılacak. Da okunacak. O böyle büklüydü da. Да. Böyle Öyle o bükülü, o nasıl var, öyle de bükülü. cenikten ise yollardılar. Da. 3 köşeli kağıtlar öyle de bükmüşler bu veteranlar. Da yollamışlar. İnanılmaz bir iş, bir uydurmak mı? Hani varsaydı kolaylık göstersin bizim operatör. Hani gerçekten burada yazılı вручить 9 maya 2025 года. Buyurun. Görebilecek mi? Bizim operatörlerimiz yakışarsa biraz daha yaklaştırsınlar. Ama gerçekten inanılmaz. Ne yazar? Yok vakitiniz okuma için ama ne yazar bu kağıtta? Там очень такое тяжелое как бы послание, и в принципе оно совпадает с нашим временем. Как бы сейчас не могу как долго читать. Но мы на акции 9 мая вечером, когда была акция 1418 свечей, я это письмо вручил нашему наследнику Победы Вове Баутову. Они являются выпускниками лицея. Я попросил ребят, я им передал, как бы их поколение передал письмо, он его зачитал, я вам, в принципе, материал предоставлю. Он его зачитал на памятнике, и было решено, чтобы они следом приняли эстафету, и они сейчас, ребята, составляют такое же аналогичное письмо от нашего поколения, которое будет к столетию Победы открыть. Как бы, да.
То есть это послание мы символически хотим перенаправить. Bu gerçekten inanılmaz bir iş. Böyle uymuş, hani siz bulmuşsunuz bu yoğurtaya karşı bu kağıdı. Bu kağıdın kopyası, doğru mu anladım? Da, Bu kağıdın da. kopyası, orijinal nerede? Оригинал biz vereceğiz müzeye. Orijinal müzeyde korunacak. Da. Vadim Nikolaevич, ben şükür ederim size. Yani siz bulduğunuz vakitte geldiniz, anlattınız bize bu meraklı hem önemli işleri. O evlatlar da Angıların illerine geçecek bu kağıt, hem bu materyaller korusunlar, hem versinler kendi evlatlarına ki unutulmasın. Hem nice söylediniz, hani hem nice yazıyor sizin kağıtınızda. Onlar yaşayacaklar o zamana kadar. Açan biz onları ne kadar tutacağız biz onları aklımızda. Doğru. Sağ olunuz, tebrik isterim söyleme. Saygılı seyirciler, sizin de aklınıza getiririm. Hani stüdyamızda bugün misafir gibi bulundu. Cümle aktivisti, hem Valkaneş kasabası nasihatçısı Vadim Şenik. Hepsinize derim sağ olasınız. Hani bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla, gelen buluşmak aralığın kanalında.